Good morning, students. Today we are going to see a remaining part of the lesson Forgetting, written by Robert Lynn. Before going to the lesson, I would like to recall what I have taught in my previous class. According to the author, modern man remembers even telephone numbers, the addresses and the dates of good vintages. His memory is filled with actors and actresses, cricketers and footballers. He does not forget a single item of his clothing when dressing. No one forgets to shut the front door when leaving the house. We forget things because we wish to forget them. People forget their medicines because of their strong dislike to them. Chemists make a lot of money because people forget to take medicines and their illness is not cured. So they buy more and more medicines. The commonest form of forgetfulness occurs in posting letters. Most of the people forget to post letters. He is always unwilling to trust others in posting his letters. The boys returning from the games have their imagination still filled with the vision of the playing field. The victorious boys have their head among their stars as they recall their heroic acts. The defeated ones are very sad and think about the mistakes made. Both groups of boys are observed the thoughts, so they forget to take such trivial things like bats and balls when leaving the train. They behave like the citizens of dreamland for the rest of the day. The angler forgets to take the fishing rod when they go home in the evening. His absent-mindedness is due to his enjoyment about fishing on that particular day. Many great writers, music composers and poets have exceptional powers of memory. Memory is half the substance of their art, but statesmen have extraordinarily bad memories. The facts in the autobiographies and speeches of statesmen are challenged often. It shows their poor memory. Thus, the world has not yet produced ideal statesmen. So, previous class la nama இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபர்கெட்ஃபுல்னா என்ன, யார் யார் எப்படி ஃபர்கெட் பண்ணுறாங்க, எதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த லாஸ்ட் 2 பேராகிராஃபில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆத்தர் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபர்கெட்ஃபுல்னால ஒரு ஃபேமிலியில் நடந்த ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு சம்பவத்தை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாரு. அது என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். At the same time, ordinarily good memory is so common that we regard man who does not possess it as eccentric. I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. Leaving the perambulator outside, he disappeared through the door of the saloon bar. A little later, his wife had to do some shopping, which took her past the public house, where to her horror, she discovered her sleeping baby. Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson. அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ordinarily good memory is so common that we regard man who does not possess it as eccentric. அதாவது சாதாரணமாக வந்து ஒரு நினைவாற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக குட் மெமரிங்கிறது எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கும். சகஜமாக எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரு குட் மெமரி அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஆனால் அந்த குட் மெமரி இல்லாமல் ஒரு பர்சன் இருக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனை நம்ம எப்படி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஒரு வினோதமாக ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சனாக தான் நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம். அதாவது மெமரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மனுஷனுக்கு இருக்கும். மெமரியே இல்லாத மனுஷங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் கிடையாது. அதாவது குட் மெமரி, பேட் மெமரிஸ்னு ரெண்டு மெமரிஸ் வந்து 2 டைப்ஸில் இருக்குது, குட் மெமரி அண்ட் பேட் மெமரின்னு. குட் மெமரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு 75% இருக்கும். பேட் மெமரி 25% இருந்தாலும் குட் மெமரி வந்து நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும், ஒரு 75% இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட குட் மெமரியே இல்லாத ஒரு பர்சனை நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா வினோதமாக பார்ப்போம். அந்த மாதிரி தான் ஆத்தர் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறார். அந்த மெமரி இல்லாத ஒரு மனுஷனை பற்றி தான் இந்த இடத்துல நமக்கு ஆத்தர் வந்து ஒரு ஸ்டோரி நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம்.
I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. Leaving the perambulator outside, he disappeared through the door of the saloon bar. அதாவது ஒரு ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய குழந்தைய வந்து பெரம்புலேட்டரில் வச்சு வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. பெரம்புலேட்டர்னால் அங்கே மேலே பாருங்கள் பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் பெரம்புலேட்டர். அதை குழந்தைய அதில் உட்கார வச்சு அதில் வந்து தள்ளிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாருனா, ஒரு சன்னி மார்னிங்கில் தன்னுடைய குழந்தைய வந்து அந்த பெரம்புலேட்டரில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு, வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஒரு ஜேர்னி, ஒரு பயணத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு வாக்கிங் மாதிரின்னு வச்சுக்கோம். ஒரு சன்னி மார்னிங்கில் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. கூட்டிகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பப்ளிக் ஹவுஸ் அதை பார்த்த உடனே, பப்ளிக் ஹவுஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த மதுக்கடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த பப்ளிக் ஹவுஸை பார்த்த உடனே அவர் என்ன ஆகுறாரு அப்படின்னா, அந்த குழந்தைய அந்த கடைக்கு முன்னாடியே அந்த வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த சலூன் பார்க்குள்ளே அவர் உள்ளே போயிடுறாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, பியர் சாப்பிட்றதுக்காக உள்ளே போகிறார். அந்த கடையை பார்த்த உடனே அவர் எதை மறந்துடுறாரு அப்படின்னா, தான் கூட கொண்டு வந்த குழந்தைய அவர் மறந்துடுறாரு. ஸோ என்ன பண்ணுறாருனா, அந்த குழந்தைய அந்த வாசல்லே அந்த வண்டியை அப்படியே போட்டுட்டு அந்த கடைக்குள்ளே அவர் பியர் சாப்பிட்றதுக்கு உள்ளே போயிடுறாரு. A little later his wife had to do some shopping which took her past the public house, where to her horror she discovered her sleeping baby. Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson. ஸோ அந்த குழந்தை வந்து அந்த பப்ளிக் ஹவுஸோட அந்த வாசல்லே இருக்குது. அது அப்படி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா, அந்த பெரம்புலேட்டரில் அது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கு. அப்போ எதேச்சும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அந்த கடை வழியாக வந்து ஏதோ வேறு பொருள் வாங்கிறதுக்காக அந்த கடையை கிராஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறாங்க, தன்னுடைய குழந்தை அந்த வண்டியில் தூங்கிட்டு இருக்கிறத அவங்க பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதாவது அவங்க ஹஸ்பண்டோட பிஹேவியர் நினச்சி அவங்க ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. இன்டிக்னன்ட் அப்படின்னா ஆங்க்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த அவங்க ஹஸ்பண்டோட பிஹேவியரை பார்த்த உடனே, ஏன்னா அது வந்து ஒரு என்ன ஹவுஸ் அப்படின்னா பப்ளிக் ஹவுஸ், அதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் குழந்தைய விட்டுட்டு அவர் குடிக்க உள்ளே போயிட்டாரேங்கும்போது அவங்க பிஹேவியரை பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு லெசன் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க. என்ன லெசன் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம். She wheeled away the perambulator, picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone. She arrived home anticipating with angry relish the white face and quivering lips that would soon appear with the news that the baby had been stolen. What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what's for lunch today?" having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him. How many men below the rank of philosophers would be capable of such absent-mindedness as this? Most of us, I fear, are born with prosically efficient memories. If it were not so, the institution of the family could not survive in any great modern city. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு லெசன் டீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த பெரம்புலேட்டரை என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா தன்னுடைய வீட்டுக்கு தள்ளிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த வண்டியை வீட்டுக்கு தள்ளிட்டு வராங்க. தள்ளிட்டு வந்த உடனே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன வந்து சொல்லுவான் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி வந்து தன்னுடைய குழந்தை வந்து ஸ்டோலன் ஆகிடுச்சு, தட் மீன்ஸ் குழந்தைய யாரோ திருடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து ஆன்டிசிபேட்டிங்காக வந்து சொல்லுவான். அதாவது வந்து ஒயிட் ஃபேஸ், அதாவது வெளிரிய ஃபேஸோட அந்த லிப்ஸ் எல்லாம் நடுங்க, தன்னோட உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட வந்து தன்னுடைய குழந்தை திருட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யார்? அந்த ஒய்ஃப் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. She wheeled away the perambulator, picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone. She arrived home anticipating with angry relish the white face and quivering lips that would soon appear with the news that baby had been stolen. வாட் வாஸ் ஹர் வெக்ஸேஷன்? இவங்க இப்படி நினைக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி தன்னுடைய குழந்தை திருடி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுக்கத்தோடு வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாருன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனால் அதை எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த மாதிரி நடக்கலை. அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவரோட செய்கை வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டாக இருந்தது. வெக்ஸேஷன் அப்படின்னா இரிட்டேஷன் அர்த்தம். என்ன நடந்துச்சுங்கிறத பார்க்கலாம்.
However, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, well my dear, what's for lunch today? என்ன கேட்குறாங்க, உள்ளே நுழையும் போதே அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போதே என்ன பண்ணுறாருனா ரொம்ப சியர்ஃபுல்லாக ஹாப்பி மைண்டோட நுழையிறாரு. நுழைஞ்ச உடனே என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, இன்றைக்கி என்ன லஞ்ச் பண்ணியிருக்க, அதாவது வெல் மை டியர் வாட்ஸ் ஃபார் லஞ்ச் டுடே, இன்றைக்கி லஞ்ச் நீங்கள் டுடேக்கு வந்து என்ன லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஹாப்பி மூடில் கேட்டுக்கிட்டே அவர் உள்ளே நுழையிறாரு. Having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him. அதாவது என்னன்னா அவர் சுத்தமாக அவர் மறந்துருக்காரு. என்னென்னா தன்னுடைய குழந்தைய அவர் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போன விஷயத்தையே அவர் டோட்டலாக மறந்துட்டு உள்ளே நுழையும் போது என்ன லஞ்சுக்கு என்ன ரெடி பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டே உள்ளே நுழையிறாரு. அப்போது அந்த ஒய்ஃபோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் மட்டும் அவங்க ஒய்ஃபோட வந்து தாட், அதாவது அவங்களோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா. அப்போ அவங்க சிரிப்பாங்களா இல்லை கோவப்படுவாங்களா, அதாவது இப்படிப்பட்ட ஹஸ்பண்ட் நமக்கு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப கோவப்படுவாங்களா, இல்லை இப்படி ஒரு ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், இப்படி ஒரு மறதிக்கார ஹஸ்பண்டை நம்ம வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிரிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஒருவேளை இந்த ஸ்டோரி எப்படி கொண்டு போகிற, ஒருவேளை அவங்க கோவப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்காது, சந்தோஷமாக இருந்திருக்காது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஞாபக மரத்தை அவங்க சகிச்சுக்கிட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா, அதனால் இதில் என்ன சொல்கிறார் ஆத்தர், என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, how many men below the rank of a philosopher would be capable of such absent mindedness as this. இந்த மாதிரி வந்து ஃபிலாசபர்ஸ் நிறைய என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்சன்ட் மைண்டட் பீப்புள் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது, எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து ஒரு வியப்பாக கேட்குறாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஐ ஃபியர் ஆர் born with ப்ரோசைக்கலி எஃபிஷியன்ட் மெமரிஸ். ப்ரோசைக்கலி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு எஃபிஷியன்ட் மெமரி வந்து எத்தனை பேர்த்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி மெமரிஸ் இருக்க மனுஷங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்குது, நமக்கு கொஞ்சம் ஃபியராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இஃப் இட் வேர் நாட் ஸோ, த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி குட் நாட் சர்வைவ் இன் எனி கிரேட் மாடர்ன் சிட்டி. எது எப்படி இருந்தாலும் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து மனசுலேயே போட்டு நம்ம வந்து குழப்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னா, மனசுலேயே நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஹாப்பி லைஃபாக இந்த மாடர்ன் சிட்டியில் இருக்காது. அப்பப்போ சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா மறந்துட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹாப்பி லைஃபாக கொண்டு போக முடியும் ஒழிய, இல்லை அப்படின்னா எதையுமே நம்ம அப்படி ஞாபகமே வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்காது, கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்காது. அதனால் ஒரு சில விஷயங்களை, மறக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம என்ன தான் பண்ணணும், மறந்தே ஆகணும். மறந்தோம்னா மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஃபேமிலி எப்படி போகும் அப்படின்னா ஹாப்பி ஃபேமிலியாக போகும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் இந்த லெசனை முடிக்கிறாரு. அதே மாதிரி தான் நாமளும் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன, அதாவது சங்கடங்கள் ஏதாவது நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதையவே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, இல்லை சில தோல்விகள் நடந்துச்சு, சில மறதிகள் நடந்துருச்சு, அச்சோ நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதவே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் என்ன ஆகாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்காது. ஸோ எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம மறக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மறந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் ஆகட்டும், நம்மளுடைய லைஃப் ஆகட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக சர்வை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. அதுதான் உண்மை. அதனால் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னா சில விஷயங்களை நம்ம மறந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது சக்ஸஸாக முடியும். ஓகேவா? ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ.